નમસ્કાર મિત્રો. ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની અંદર આપણે ગયા લેક્ચરમાં 11મું ચેપ્ટર માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી હતી. આ ચેપ્ટરમાં આપણે જે ટોપિક છે માનવ આંખની રચના કેવી હોય, તેની અંદર કયા કયા ભાગો આવેલા હોય, દરેક ભાગની રચના અને કાર્ય એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરતા હતા મિત્રો. તો માનવ આંખની અંદર કેટલાક ભાગો વિશે આપણે જોયું હતું કે પારદર્શક પટલ કોને કહેવાય, કનેનિકા કોને કહેવાય, કીકી કોને કહેવાય, નેત્રમણી કોને કહેવાય, આ બધા ભાગો વિશે આપણે અભ્યાસ કરી લીધો. બાકીના કેટલાક ભાગો સિલિયરી સ્નાયુની રચના અને કાર્ય, પછી નેત્રપટલ, દ્રષ્ટિચેતા, આ બધા ભાગોનો અભ્યાસ કરવાનો બાકી છે. મિત્રો, આગળ આપણે ભાગોનો અભ્યાસ કરીએ એની પહેલાં આંખની રચના કેવી હોય અને તે કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તેના માટેનો આપણે એક વિડીયો જોઈએ. Structure and working of the human eye. Nature has located the eye close to the brain so that its messages may arrive there quickly. The eyeball is completely surrounded by a layer of soft, fatty tissue and placed within a bony orbit where eye is protected. Seeing from inside, the protected position of the eyeball within its funnel-shaped eye socket is shown still more clearly. Note that this is a white stalk called optic nerve which connects the eye to the brain and also these muscles which move the eyeball. This is the empty eye socket within the skull with its bony wall inside and a bony orbit in front. The capsule of the eyeball seems to have 3 layers. This thick, tough outer layer is called the sclera and serves to protect the delicate structure within. This transparent bulging portion is called the cornea. There is also a crystalline lens which is one of the main parts of the human eye. The second layer is called the choroid. It consists of 3 different zones. The first zone is called choroid proper and it is the part that carries nourishment to the tissues of the eye. The next zone is called the ciliary body. This is the broad ring-shaped band of thin muscle fibers which plays a very active and vital role in the vision adjustment of the eye. The third zone is a well-known iris which expands and contracts the pupil much like the diaphragm of the camera. The innermost layer of the eyeball is the retina, a very delicate membrane. The retina is actually the part of the optic nerve which transmits the light impulses to our brain. The retina is the most important and complex structure in the eyeball. It consists of a complicated arrangement of rods and cones which convert light waves into nerve impulses. Between the lens and the cornea is the aqueous humor consisting mostly of water and a little salt. This largest space within the eye is filled with vitreous humor consisting chiefly of water mixed with salt and albumin. It is a highly transparent jelly-like substance and plays a very important role in visual adjustment. The reflected light of the world enters through the crystal transparency of the cornea, pupil, aqueous humor, lens and vitreous humor, which is a clear gel-like substance that fills the middle of the eye and then projects on to the photoreceptors of the retina, which is a photosensitive tissue lying at the back of the eye. The macula is a very small area at the center of the retina that gives us a fine pinpoint center of vision. The area of retina surrounding the macula
gives us a peripheral or side vision. The retina converts the light rays into the signals that are sent to the optic nerve and then to the brain. હવે મિત્રો, માનવ આંખના જે બાકીના ભાગો છે એની રચના અને કાર્ય વિશે આપણે આગળ જોઈએ. આગળ મિત્રો સિલિયરી સ્નાયુઓ છે. સિલિયરી સ્નાયુઓ એની રચના કેવી હોય, એનું કાર્ય શું? તો નેત્રમણીને તેના સ્થાનમાં જકડી રાખતું સ્નાયુમય બંધારણ એને સિલિયરી સ્નાયુઓ કહેવાય. આગળ મિત્રો જે આપણે નેત્રમણી વિશે જોયું હતું, આંખનો લેન્સ નેત્રમણી, એને સ્થાનમાં જકડી રાખતું સ્નાયુમય બંધારણ એને જકડી રાખે છે. નેત્રમણીને જકડી રાખવાનું કાર્ય કરે. એટલે નેત્રમણીને જકડી રાખતું સ્નાયુમય બંધારણ છે એને સિલિયરી સ્નાયુઓ કહેવાય. એનું મુખ્ય કાર્ય શું? તો તે નેત્રમણીની વક્રતામાં ફેરફાર કરી તેની કેન્દ્ર લંબાઈ બદલી શકે છે. નેત્રમણી હોય મિત્રો, એની વક્રતામાં ફેરફાર કરે. વક્રતામાં ફેરફાર કરે એટલે કે એને જરૂરિયાત મુજબ જાડો અથવા તો પાતળો કરે છે. એની વક્રતામાં ફેરફાર કરે છે. જરૂરિયાત પ્રમાણે જાડો અથવા પાતળો કરે અને એની કેન્દ્ર લંબાઈમાં ફેરફાર કરે છે. એનું મુખ્ય કાર્ય. મિત્રો, જ્યારે પણ નેત્રમણીની વક્રતામાં ફેરફાર થાય ત્યારે જ આપણે દૂરની અથવા તો નજીકની વસ્તુને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ. એટલે નેત્રમણીની વક્રતામાં ફેરફાર કરવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? સિલિયરી સ્નાયુઓ કરે મિત્રો. આગળનો ભાગ નેત્રપટલ. તો આંખના ડોળાની પાછળના ભાગમાં એક પડદો આવેલો હોય છે, તેને નેત્રપટલ કહેવાય. આંખનો જે ડોળો છે મિત્રો, એના એકદમ પાછળના ભાગમાં એક પડદો આવેલો હોય. આ પડદાને શું કહેવાય? નેત્રપટલ. તેના પર વસ્તુનું વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ રચાય છે. મિત્રો, પ્રકાશના જે કિરણો છે વસ્તુમાંથી આપણી આંખમાં પ્રવેશે ત્યારે તમને ખબર છે સૌથી પહેલા પારદર્શક પટલમાંથી પસાર થાય કીકી, પછી નેત્રમણીમાંથી પસાર થઈને નેત્રમણી વડે પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન થાય. અને વક્રીભવન થયા બાદ જે પ્રકાશના કિરણો છે એ નેત્રપટલ પર આપાત થાય છે. આંખના ડોળાના સૌથી પાછળના ભાગ એટલે કે નેત્રપટલ પર આપાત થાય અને ત્યાં વસ્તુનું વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ રચાય છે. એટલે પ્રકાશના કિરણો નેત્રમણી વડે વક્રીભવન પામીને નેત્રપટલ પર આપાત થશે અને નેત્રપટલ પર વસ્તુનું વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ રચાશે. નેત્રપટલ પ્રકાશ સંવેદી કોષો ધરાવે છે. પ્રકાશ સંવેદી કોષો કોને કહેવાય? તો પ્રકાશની સંવેદના અનુભવતા કોષો, કે જે પ્રકાશની સંવેદના પારખી શકે તેવા કોષોને પ્રકાશ સંવેદી કોષો કહેવાય. કે નેત્રપટલ પર વિશિષ્ટ પ્રકારના પ્રકાશ સંવેદી કોષો આવેલા હોય કે જે પ્રકાશની સંવેદના પારખી શકે. કે જ્યારે પણ આંખની અંદરના ભાગમાં પ્રકાશ આપાત થાય છે, નેત્રપટલ પર પ્રકાશ આપાત થાય ત્યારે આ જે કોષો હોય એ સક્રિય બને છે. બે પ્રકારના કોષો હોય મિત્રો. નેત્રપટલ પર કેટલા કોષો હોય છે? બે પ્રકારના કોષો હોય છે, દંડ કોષો અને શંકુ કોષો. હવે આ બંને કોષોનું કાર્ય અલગ અલગ છે. દંડ કોષોનું કાર્ય શું? તો આ કોષો પ્રકાશની તીવ્રતા પ્રત્યે સંવેદના ધરાવે છે. પ્રકાશની તીવ્રતા પ્રત્યે સંવેદના ધરાવે એટલે કે ઝાંખો પ્રકાશ છે, મીડિયમ પ્રકાશ છે કે વધારે તેજસ્વી પ્રકાશ છે, એની સંવેદના કોના દ્વારા ખબર પડે મિત્રો? આપણને દંડ કોષો દ્વારા. આપણે ઝાંખો પ્રકાશ હોય, અંધારામાં બેઠા હોય તો પ્રકાશ થોડો ઝાંખો હોય છે, પણ સૂર્યની સામે જોઈએ તો પ્રકાશ કેવો કહેવાય? ખૂબ જ તેજસ્વી પ્રકાશ કહેવાય. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની જે તીવ્રતા આપણને ખબર પડે, પ્રકાશની તીવ્રતા, તો એ કોના કારણે ખબર પડે છે? દંડ કોષોના કારણે. એટલે દંડ કોષો શું કરે? તો પ્રકાશની તીવ્રતા પ્રત્યે સંવેદના ધરાવે છે. બીજા શંકુ કોષો હોય છે. શંકુ કોષો શું કરે? તો આ કોષો પ્રકાશના રંગ પ્રત્યે સંવેદના ધરાવે છે. રંગ પ્રત્યે સંવેદના ધરાવે એનો મતલબ શું થાય મિત્રો? કે આપણે જે અલગ અલગ રંગો જોઈ શકીએ છીએ, આપણે રંગબેરંગી દુનિયા જોઈ શકીએ. લીલો કલર હોય, પીળો કલર હોય, લાલ કલર હોય, તો આ બધા અલગ અલગ રંગો આપણે જોઈ શકીએ. તો કોના કારણે? એ શંકુ કોષોને કારણે જોઈ શકીએ છીએ. કે આ કોષો પ્રકાશના રંગ પ્રત્યે સંવેદના ધરાવે છે. અલગ અલગ પ્રકારના જે રંગો હોય એ આપણે અનુભવ કરી શકીએ. હવે જે નેત્રપટલ પરના જે બે પ્રકારના કોષો કીધા તમને, દંડ કોષો અને શંકુ કોષો, તે પ્રકાશની હાજરીમાં વિદ્યુત સંદેશા ઉત્પન્ન કરે છે. કે જ્યારે પણ નેત્રપટલ પર પ્રકાશ આપાત થાય એટલે તરત જ આ જે બંને પ્રકારના કોષો હોય સક્રિય બને છે. દંડ કોષો અને શંકુ કોષો શું થાય? સક્રિય બને છે અને તે પ્રકાશની હાજરીમાં વિદ્યુત સંદેશાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રકાશ
નું શેમાં રૂપાંતર કરે મિત્રો? વિદ્યુત સંદેશોમાં રૂપાંતર કરે છે, વિદ્યુત સંકેતોમાં એ રૂપાંતર કરે. હવે નેત્રપટલની સાથે દ્રષ્ટિચેતા જોડાયેલી હોય છે. નેત્રપટલ સાથે શું જોડાયેલું હોય મિત્રો? દ્રષ્ટિચેતા. હવે આ દ્રષ્ટિચેતા શું કરે? તો તે વિદ્યુત સંદેશાને, જે અહીંયા વિદ્યુત સંદેશાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, એ વિદ્યુત સંદેશાઓને નેત્રપટલથી મગજ સુધી પહોંચાડે છે. એટલે દ્રષ્ટિચેતા કોની સાથે જોડાયેલી હોય મિત્રો? નેત્રપટલ સાથે જોડાયેલી હોય છે. દ્રષ્ટિચેતા એ અહીંયા જે નેત્રપટલ પર વિદ્યુત સંદેશાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, એ વિદ્યુત સંદેશાઓને નેત્રપટલથી મગજ સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. મગજ વસ્તુના પ્રતિબિંબની ઓળખ કરે છે. હવે વિદ્યુત સંદેશાઓ મગજ સુધી પહોંચી ગયા તો મગજ એનું વિશ્લેષણ કરે અને જે પણ વસ્તુ હોય એના પ્રતિબિંબની ઓળખ કરે છે. મિત્રો, આ બધી જે ઘટનાઓ થાય છે એ બધી ઘટના સેકન્ડના ખૂબ જ નાના ભાગમાં થતી હોય છે. ખૂબ જ ત્વરિત ઘટનાઓ છે મિત્રો, કે બહાર જે વસ્તુ છે એમાંથી પ્રકાશના કિરણો આંખમાં પ્રવેશે છે, નેત્રમણી વડે એનું વક્રીભવન થઈને નેત્રપટલ પર એનું પ્રતિબિંબ રચાય છે. પ્રતિબિંબ રચાય પછી ત્યાં વિદ્યુત સંદેશાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વિદ્યુત સંદેશાને દ્રષ્ટિચેતા છે મગજ સુધી લઈ જાય અને ત્યાં એ પ્રતિબિંબની ઓળખ કરે છે. એટલે આ ઘટના સેકન્ડના ખૂબ જ નાના ભાગમાં થતી હોય, ખૂબ જ ઝડપી ઘટના છે. એટલે તરત ને તરત જ આપણે દરેક વસ્તુઓને જોઈ શકીએ. ખબર પડી મિત્રો? આગળ 2 ભાગ છે પણ એ તમને બુકમાં, ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા નથી, પણ અહીંયા મેં સમજાવેલા છે એટલે ધ્યાનમાં રાખો. કે એક તરલ રસ. તરલ રસ કોને કહેવાય? તો પારદર્શક પટલ, એટલે જે આંખનો સૌથી બહારનો ભાગ હતો, પારદર્શક ભાગ, એ પારદર્શક પટલ અને આંખનો લેન્સ એટલે કે નેત્રમણી, એ બંનેની વચ્ચેની જગ્યા જે હોય ત્યાં પારદર્શક પ્રવાહી આવેલું હોય છે. પારદર્શક પટલ અને નેત્રમણી બંને વચ્ચેની જે ખાલી જગ્યા હોય એમાં પારદર્શક પ્રવાહી આવેલું હોય. આ પ્રવાહીને તરલ રસ કહેવાય. આ પ્રવાહીને શું કહેવાય મિત્રો? તરલ રસ કહે છે. યાદ રહી ગયો પોઈન્ટ? કે પારદર્શક પટલ અને નેત્રમણી વચ્ચેની જગ્યામાં પારદર્શક પ્રવાહી આવેલું હોય. આ પારદર્શક પ્રવાહીને તરલ રસ કહેવાય. હવે કાચરસ. કાચરસ કોને કહેવાય? તો આંખનો લેન્સ એટલે કે નેત્રમણી અને નેત્રપટલ. અહીંયા કયા 2 ભાગો છે મિત્રો? નેત્રમણી, આંખનો લેન્સ એટલે શું થાય? નેત્રમણી થશે. અને નેત્રપટલ, આ બંને વચ્ચેની જગ્યામાં પારદર્શક જેલી આવેલું હોય છે. પારદર્શક જેલી જેવો જે પદાર્થ આવેલો હોય તેને શું કહેવાય? કાચરસ કહે છે મિત્રો. એટલે તરલ રસ કોની વચ્ચે આવેલું હોય? પારદર્શક પટલ અને નેત્રમણીની વચ્ચે. કાચરસ ક્યાં આવેલું હશે મિત્રો? તો નેત્રમણી અને નેત્રપટલની વચ્ચે જે પારદર્શક જેલી જેવો પ્રવાહી આવેલું હોય એને શું કહેવાય? કાચરસ કહેવાય. એટલે મિત્રો, આંખના જે પણ ભાગો હતા એ બધા ભાગોની રચના કેવી હોય અને કાર્ય કેવું હોય એ આપણે ડિટેલમાં સમજાવી દીધું. એટલે કોઈ પણ ભાગ પૂછાય અથવા તો આંખની રચના વિશે પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને ખબર પડવી જોઈએ. મિત્રો, આંખના જે ભાગો છે એને ઇંગ્લિશમાં યાદ પણ રાખી શકાય. તો પારદર્શક પટલ છે એને ઇંગ્લિશમાં કોર્નિયા કહેવાય. શું કહેવાય મિત્રો? કોર્નિયા. કનિનિકા છે તો એને આઈરિસ કહેવાય. કનિનિકાને શું કહેવાય મિત્રો? આઈરિસ. કીકીને પ્યુપિલ કહેવાય. નેત્રમણી તો એને લેન્સ કહેવાય, તો ખબર જ છે.